بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت زیادہ کمنٹس ملے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں مانگی مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھنا کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، تقریباً 90% ایسے لوگ ہیں جن کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ۔ جی ہاں، میں بالکل آپ سے صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی دعا اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا دے گی۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کو دعا مانگنے کا ایک مکمل اور صحیح طریقہ بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں حدیث قدسی ہے کہ جس میں میرا اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں، اور جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ دعا اللہ کی ذات عالی سے فریاد رسی ہے، اللہ کی ذات عالی سے داد رسی ہے، اللہ کی ذات عالی سے اپنی امیدوں کو بھر لانا ہے، اللہ کی ذات عالی سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کی عکاسی کرنی ہے۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جو مانگا وہ فوراً مل گیا۔ کسی نے گاڑی مانگی، کسی نے گھر مانگا، کسی نے جاب مانگی، کسی نے بزنس مانگا، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے صحت مانگی۔ جو کچھ بھی آپ نے مانگا اللہ کی ذات عالی نے فوراً عطا کر دیا۔ ایک درجہ تو یہ ہے۔ دوسرا درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی ذات عالی نے آپ کے اوپر آنے والی مصیبت، مشکل، پریشانی، دکھ، غم، اس کو ٹال دیا، اس کو ختم کر دیا۔ پہلا درجہ جو مانگا مل گیا۔ دوسرا درجہ آنے والی پریشانی، آنے والی مصیبت، آنے والا دکھ، یہ ٹل گیا۔ جو مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی پریشانی ٹل گئی۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے کہ آپ جو بھی مانگتے ہیں، جو بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، آپ کا سوال پورا کوئی نہیں ہوتا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، نہ مصیبت ٹلتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آپ برابر اللہ کی ذات عالی سے مانگتے جا رہے ہیں۔ اب یہ 3 درجے ہیں دعا کی قبولیت کی۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اے ابن آدم، جب تیرا اس دنیا سے انتقال ہوگا دوسرے جہان کی طرف، میدان محشر لگے گا، قیامت برپا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی تجھے تیری دعاؤں کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے مانگا ہوگا اس مانگنے کے بدلے اللہ اپنے خزانوں سے بڑی بڑی نعمتیں تجھے عطا کر دے گا، بڑی بڑی نعمتوں سے تجھے مالا مال کر دے گا۔ اس وقت بندہ کہے گا، کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میدان محشر میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں مجھے اس کا بدلہ سب کچھ مل جاتا۔ یہ 3 درجے ہیں دعا کی قبولیت کی۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر
दुरूद और सलाम का तोहफा लिखना है। जब आप ये काम कर जाएंगे, आपका लिखा कोई और अजीज पढ़ेगा, आपको भी अजर मिलेगा, इंशाअल्लाह आपकी बरकत से उसको भी अजर मिलेगा। लिहाजा आप ये काम ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको दुआ का तरीक़ाकार समझाता हूँ, लेकिन इससे कबल ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपकी गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। उनमें से एक चीज़ ये है कि सदका अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि आप हर हफ्ता में एक बार आप अपनी जान का, अपने माल का, अपने शब रोज़ का, अपनी ज़िंदगी का सदका ज़रूर दिया करें। इस सदक़े से क्या फ़ायदा होगा? इससे आने वाली मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, बलाएं इससे टल जाती हैं। और दूसरा, आपने हुजूर पर नूर की ज़ात आली पर दुरूद और सलाम ज़रूर पढ़ना है। दुरूद और सलाम पढ़ना मत भूलिएगा। चलते फिरते, उठते बैठते उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका नाम आका मदनी करीम की बारगाह में पेश किया जाता है। तो जब नाम वहाँ पे पेश किया जाए तो पीछे क्या रह जाता है? फिर तो सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो ये दो काम बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ दुआ का तरीक़ाकार। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो बेचारे ये कहते हुए मिले हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब हमारी कोई भी दुआ कबूल होती नहीं है, हम जो भी मांगते हैं हमें नहीं मिलता, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। अल्लाह माफ़ फरमाए, अजीब किस्म के शिकवे उनकी ज़ुबानों से सुने हैं, गिले उनकी ज़ुबानों से सुने हैं, शिकायतें उनकी ज़ुबानों पे आई हैं। लेकिन फिर जब हम उनको अपने पास बिठाते हैं, पूछते हैं कि भाई आप दुआ किस तरह मांगते हो? दुआ मांगने का नबवी तरीका है जो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली ने सिखाया है। भाई दुनिया के हर काम करने का तरीकाकार है। जब तरीकाकार के मुताबिक आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट, नतीजा मिलता है। जब आप तरीकाकार के मुताबिक काम नहीं करते तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट, उसका फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब आप दुआ भी एक तरीकाकार से मांगेंगे, जो तरीका हमें आका मदनी करीम ने बताया है, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी दुआ अल्लाह के अर्श का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी। जो हम मांग रहे हैं अल्लाह हमें ज़रूर अता कर देगी। अब आपने दुआ किस तरह मांगनी है? सबसे पहले दुआ में आपने अल्लाह की ज़ात आली की तारीफ़ करनी है, उसकी हम्दो सना बयान करनी है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात आली ही काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। वो ये चाहता है कि मेरी तारीफ़ की जाए। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात आली की तारीफ़ करनी। तारीफ़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें हमारे परवरदिगार, हमारे पालनहार तेरी ज़ात के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, गोया कि तमाम तारीफ़ें उन सब के लायक आपकी ज़ात है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ए अल्लाह उनके साथ हमारा हशर कर दे। अल्लाह की ज़ात आली पर उसकी तारीफ़ कर दी। फिर आपने दूसरे नंबर पर आका मदनी करीम की ज़ात आली पर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह की तारीफ़ कर दी और आका मदनी करीम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अगर ये अल्फाज आपको नहीं आते। अल्लाह की तारीफ़ कर लें, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद फिर आपका जो भी मसला है, कारोबारी है, घरेलू है, दीनी है, दुनियावी है, जो भी आपका मसला है, तीसरे नंबर पर अपना मसला अल्लाह की बारगाह में रखें। आप इस तरीके के मुताबिक दुआ मांगें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ौरन वो दुआ अल्लाह के अर्श पर पहुंच जाएगी। जी तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुआ मांगने का असल तरीक़ाकार ये है जो मुफ्ती साहब ने आपके साथ शेयर किया, और ये नबवी तरीका है। जब आप इस तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाएगी और अल्लाह ताला आपकी दुआ को फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लेगा। तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ, मुश्किलात, मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए
اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔